Good morning. 안녕하세요. Thank you for the privilege of worshiping God together with you this morning, 오늘 아침에 여러분들과 함께 예배할 수 있게 된 특별한 은혜에 감사드립니다. for the privilege of glorifying God through the preaching of His Word. 하나님의 말씀을 여러분 앞에 설교함으로 하나님께 영광 돌릴 수 있게 된 그런 특별한 은혜에 감사드립니다. And my thanks also to Gina for translating. 감사합니다. Would you pray with me? 저와 기도하시겠습니다. Lord God, by your Holy Spirit and by your Word, we pray that you would open our hearts, that we might be changed and transformed by you. Amen. 하나님의 성경과 말씀으로 우리의 마음을 열어주시고 그래서 우리를 변화시켜 주실 줄 믿고 감사드립니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. It was mentioned last week that my work here in Charlotte is helping Christians reach out to Muslims. 지난주에 예배 시간에 여러분들이 들으셨을 텐데요. 제가 여기에서 샬롯에 하는 일은 모슬렘들에게 예수님을 만날 수 있도록 전도하는 일을 하고 있습니다. And helping Muslims reach out to Jesus. 그래서 모슬렘들이 예수님을 만날 수 있게 제가 잘못했었죠. 크리스천들이 예수님을 모슬렘에게 리치아웃 할 수 있게 그다음에 모슬렘들이 예수님을 만날 수 있게끔 돕는 그런 일을 하고 있습니다. But reaching out to Muslims should not just be my work. 그런데 모슬렘들에게 전도하는 일은 저만 하는 일이었으면 안 될 거라고 생각합니다. It should be our work. 여러분 모두들이 함께 하시는 그런 일이어야 됩니다. So I hope we get a chance one day to work on that together. 언젠가 여러분들과 함께 제가 하는 이 일을 할 수 있기를 바랍니다. This morning, though, we are privileged again to turn our attention to the Word of God. 오늘 아침에는 하나님의 말씀으로 저희들의 눈을 돌려보도록 하겠습니다. You may have noticed that I'm not a young man. 제가 여러분들이 보시듯이 혹시 보셨는지 모르겠는데 제가 젊지는 않아요. I wear trifocal glasses. 제 안경이요. 삼중 초점, 다초점, 삼중 초점 안경입니다. With the upper part, I can see you clearly. 제가 맨 위에 부분을 통해서는 여러분들 아주 분명하게 볼 수가 있습니다. With the upper part, I can see the big picture. 제가 맨 위에 있는 부분을 통해서는 큰 그림을 볼 수가 있습니다. With the middle part, I can comfortably work on my computer. 제가 중간 부분을 통해서는 컴퓨터를 보거나 이렇게 하면서 일을 할 수가 있습니다. And with the lowest part of the lens, I can read the scriptures, I can read small type, and I can see detail. 저희 맨 밑에 있는 부분을 통해서는요. 성경 말씀도 읽을 수 있고요. 이렇게 책을 읽을 수도 있고 아주 조그만 자세한 부분들을 제가 볼 수가 있는 But if I use this lower part when I'm driving, I'll get in trouble. 제가 운전을 할 때 맨 밑에 있는 이 부분을 통해서 보게 되면요. 저는 큰일을 당할 것입니다. I won't see clearly as I should. 제가 분명하게 볼 수가 없어요. 그것을 통해서는. Seeing detail clearly doesn't help us see the big picture. 자세한 부분을 잘 볼 수 있는 것으로서는 큰 그림을 보는 것에는 도움이 되지가 않습니다. At church, we are often focused on detail. 교회에서는요, 저희들이 조그만하고 자세하고 이런 상세한 부분들에 이렇게 초점을 줄 때가 많이 있습니다. We might study a single chapter of the Bible or a particular book. 성경에서도 한 장 아니면 어떤 성경의 한 책을 집중해서 공부를 합니다. Or we might even hear a sermon about a single verse. 어떤 경우에는 성경의 한 구절을 가지고 전해지는 그런 설교 말씀을 들을 때도 있습니다. This morning, I would like us to lift our eyes to the top part of the lens, 오늘 아침에는 저희들이 눈을 들었어요. 안경에서 제일 높은 부분 to look at the big 통해서 picture. 아주 큰 그림을 보는 그런 시간을 가지도록 하겠습니다. During this short sermon, we will have time for only a few passages of Scripture. 오늘 설교 시간이 짧기 때문에 성경 말씀을 여러 곳을 읽어야 되지만 아주 조금만 몇 부분만 읽도록 하겠습니다. We've already read Genesis chapter 12, verses 1 through 3. 오늘 이미 창세기 12장 1절에서 3절까지인데 우리가 1절부터 3절까지 2절만 읽었습니다. 벌써. The British theologian John Stott said about Genesis 12, 1 through 3, 영국 목사님 중에 존 스타시라는 목사님이 계시죠. 그분이 창세기 12장 1절에서 3절까지의 말씀에 대해서 이렇게 말씀하셨습니다. These are perhaps the most unifying verses in the whole of Scripture. 성경의 전체를 하나로 묶어주는 그런 성경 구절이 바로 여기라고 말씀하셨습니다. The whole of God's purpose is encapsulated here. 바로 여기에 하나님께서 가지고 있는 전체를 향해서 가지고 있는 그 목적이 이 속에 압축되어서 담겨 있다고 말씀하셨습니다. In his letter to the Galatians, the Apostle Paul quotes
Genesis 12 verse 3. 사도 바울이 갈라디아에 있는 교회에 적은 서신 속에서 이 부분을 이 성경 구절을 인용하고 있습니다. But this is not the big picture. 그러나 그것이 큰 그림은 아닙니다. We have to go further than Abraham. 아브라함에서 더 뒤로 넘어가야지 돌아가야지 됩니다. Abraham is not the beginning of the story. 아브라함이 이 이야기의 성경의 이야기의 첫 번째가 아닙니다. Chapter 12 says, God, the Lord, said to Abraham. 성경 창세기 12장에 시작할 때 어떻게 시작합니까? 여호와께서 아브라함에게 이르시되라고 시작합니다. Who is this Lord? 여호와는 누구십니까? The beginning of the story is in the beginning God. 우리 성경의 처음 시작이 어떻게 시작됩니까? 태초에 하나님이라고 시작됩니다. As John Stott points out, 존 스튜어트 목사님이 말씀하시기를 this is the God who created the universe, not just the earth. 이 하나님은 우주를 창조하신 그러니까 이 세상만 지구만 창조하신 분이 아니라 우주를 창조하신 하나님이십니다라고 He 말씀하십니다. created the earth, not just Palestine. 이 하나님은 팔레스타인 지역만 창조하신 하나님이 아니라 온 지구를 창조하신 하나님이십니다. He created Adam, the father of the human race. Not just Abraham, the father of the chosen people. 이 하나님은 믿음의 조상인 아브라함만을 창조하신 하나님이 아니시라 인류의 조상인 아담을 창조하신 하나님이십니다. But I want to back up even further. 저는 그보다 더 뒤로 물러가고 싶습니다. This is all part of an even bigger story. 이 이야기도 이거보다 큰 이야기 속의 일부분일 뿐입니다. If we hold up all of Scripture, the whole Bible, we see something extremely important. 우리가 이 성경 있죠? 성경을 이렇게 한 권을 이렇게 들어서 보면요, 이 속에는 정말 중요한 그 이야기가 담겨 있는 것을 볼 수 있습니다. We will miss it if we only look at the details. 우리가 만약에 성경의 자세한 부분만 일부분만 눈여겨 본다면 그 큰 그림을 못 볼 수가 있습니다. If we miss seeing it, we will run into trouble. 우리가 만약에 그 큰 그림을 보지 못한다면 저희들은 큰 어려움에 봉착하게 됩니다. If we miss it, we might miss or misunderstand our important part in that big picture. 만약에 그 큰 그림을 보지 못한다면요, 우리는 그 그림 속에서 우리가 담당해야 되는 중요한 역할들을 잘못 이해하거나 아니면 아예 보지 못하는 그런 어려움을 당하게 됩니다. That bigger story. 그 큰 그림 속에서요, 우리의 역할을 보지 못한다는 겁니다. What is that important thing that we will miss? 그 중요한 것, 우리의 역할로서 가장 중요한 우리의 역할이 그것이 무엇일까요? The scriptures do not leave us guessing. 성경은 우리로 하여금 추측하고 우리가 그것을 그냥 마음대로 생각하게끔 남겨두지 않습니다. Let me suggest the answer by asking a few short questions. 제가 여러분들에게 아주 짧은 질문을 몇 가지 하면서 그 답을 찾아보도록 하겠습니다. What is God's purpose in creating the universe? 하나님께서 우주를 창조하신, 천지를 창조하신 목적이 무엇입니까? Creating the earth. 이 지구를 창조하신 목적이 무엇입니까? Creating mankind in particular. 인류를 창조하신, 특별히 인류를 창조하신 그 목적이 무엇입니까? Why do you and I exist? 저와 여러분이 왜 이 지구상에 존재하고 있습니까? What is the ultimate goal of the church? 교회가 존재하는 궁극적인 목적이 무엇입니까? Why does the church exist? 교회가 왜 존재합니까? Your pastor has gone on mission to another country. 우리 목사님 다른 나라에 선교하러 가셨습니다. Why does missions exist? 선교는 왜 해야 되는 것이고 선교라는 것이 왜 있습니까? All of these questions have a single answer. 모든 질문들에 단 한 가지의 대답이 있습니다. The glory of God. 하나님의 영광을 위하여입니다. We might call this the big picture, the glory story. 이 큰 그림, 이 큰 이야기의 제목을 영광의 이야기라고 글로리 스토리라고 지어보고 싶습니다. I'm suggesting to you that the unifying theme of all of Scripture is the glory of God. 이 성경을 하나로 묶어주는 그 주제는 하나님의 영광입니다. God's passion for His glory. 하나님이 하나님의 영광을 위하여서 가지고 있는 그 열정, 그 열심이 하나님의 영광을 위한 열심이 성경의 통합적인 주제입니다. We have time for just a few of the hundreds of texts that tell us this.
성경 속에 있는 많은 부분들이 이것에 대해서 이야기하고 있지만 오늘은 몇 부분만 읽도록 하겠습니다. Speaking through Isaiah, God 이사야를 says, 통하여서 말씀하시기를 하나님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 내 이름을 위하여 내가 노하기를 더디할 것이며 내 영광을 위하여 내가 참고 너를 멸절하지 아니하리라. 보라, 내가 너를 연단하였으나 은처럼 하지 아니하고 너를 고난의 풀무불에서 택하였노라. 나는 나를 위하여 이를 이룰 것이라. 어찌 내 이름을 욕되게 하리요 내 영광을 다른 자에게 주지 아니하리라 라고 말씀하십니다. why did God create mankind? 하나님께서 왜 인류를 창조하셨습니까? Again, Isaiah records, 이제 이사야가 다시 말씀하시기를 43장입니다. 내가 북쪽에서 이르기를 내놓으라 남쪽에서 이르기를 가두어 두지 말라. 내 아들들을 먼 곳에서 이끌며 내 딸들을 땅끝에서 오게 하며 내 이름으로 불려지는 모든 자 곧 내가 내 영광을 위하여 창조한 자를 오게 하라. 그를 내가 지었고 그를 내가 만들었느니라. why did God call Israel? 하나님께서 왜 이스라엘을 부르셨습니까? Jeremiah relays God saying, 예레미야가 이렇게 말씀합니다. 여호와의 말씀이니라 띠가 사람의 허리에 속함 같이 내가 이스라엘 온 집과 유다 온 집으로 내게 속하게 하여 그들로 내 백성이 되게 하며 내 이름과 명예와 영광이 되게 하려 했으나 그들이 듣지 아니하였느니라 라고 말씀합니다. did Israel understand this? 이스라엘이 하나님의 만드신 부르신 목적을 이해하였습니까? No, they complained, saying to Moses, 그들은 이해하지 못했고 모세에게 불평하였습니다. 이렇게 불평합니다. 민수기 is numbers, right? 민수기에서 이렇게 말씀합니다. 너희가 어찌하여 우리를 애굽에서 나오게 하여 이 나쁜 곳으로 인도하였느냐? 이곳에는 파종할 곳이 없고 무화과도 없고 포도도 없고 석류도 없고 마실 물도 없도다라고 불평했습니다. You may remember God's word to Pharaoh through Moses. 여러분들이 하나님께서 바로에게 말씀하셨던 그 말씀을 혹시 기억하실지 모르겠습니다. 출애굽기에 나오는 말씀입니다. 내가 손을 펴서 돌림병으로 너와 내 백성을 쳤더라면 내가 세상에서 끊어졌을 것이나 내가 너를 세웠으면 나의 능력을 내게 보이고 내 이름이 온 천하에 전파되게 하려 하였음이니라 라고 말씀하셨습니다. This theme of God acting for his own glory continues throughout Israel's history. 이스라엘 온 역사를 통하여서 하나님께서 하나님 자신의 이름의 영광을 위하여서 일하시고 역사하시는 내용이 계속되어지고 있습니다. Ezekiel summarizes God's purposes. 에스겔은 하나님께서 가지셨던 그 목적을 이렇게 요약하고 있습니다. 에스겔서에서 36장입니다. 그러므로 너는 이스라엘 족속에게 이르기를 주 여호와께서 이같이 말씀하시기를 이스라엘 족속아 내가 이렇게 행함은 너희를 위함이 아니요 너희가 들어간 그 여러 나라에서 더럽힌 나의 거룩한 이름을 위함이라라고 말씀하셨습니다. Why does Jesus tell us to do good works? 예수님께서 우리에게 선한 일을 착한 일을 행하라고 하신 이유는 무엇입니까? Matthew 5:16. 오케이. 마태복음 5장 16절에서 이렇게 말씀하십니다. 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라라고 말씀하셨습니다. In John 14:13, Jesus tells us, 요한복음 14장 13절에서는 이렇게 말씀하십니다. 예수님께서 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 함이라라고 말씀하십니다. and in John 12:27-28, we hear Jesus say, 요한복음 12장 27절에서 28절 말씀에서 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리요? 아버지여 나를 구원하여 이때를 면하게 하여 주옵소서. 그러나 내가 이를 위하여 이때에 왔나이다. 아버지여 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서 하시니 이에 하늘에서 소리가 나서 이르되 내가 이미 영광스럽게 하였고 또다시 영광스럽게 하리라 하시니라고 말씀하셨습니다. Paul reflects God's big picture purpose when he writes to the Ephesian church. 에베소 교회에 있는 성도들에게 바울이 서신서로 전할 때 이렇게 하나님의 영광에 대해서 이 큰 그림에 대해서 이야기하셨습니다. 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저 주시는 바 그 영광 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라라고 말씀하셨습니다.
And writing to the Corinthians, Paul summarizes, 고린도전서 10장 31절에 사도 바울은 이 내용을 요약하고 있습니다. 그런즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라라고 말씀하셨습니다. when we hold up the whole of Scripture, God's passion for His glory becomes evident throughout. 성경을 이렇게 들어서 우리가 여러 구절을 읽었는데 이 말씀을 볼 때에 하나님께서 하나님께 영광이 돌려지는 것을 위하여 얼마나 열정을 가지고 계신지를 분명하게 볼 수가 있습니다. We dare not miss the importance of this big picture. 이 큰 그림을 우리가 절대로 잊어버리거나 놓쳐서는 되지 않습니다. Fortunately, the teachers of Westminster saw the big picture of God's purpose. 웨스트민스터 신앙 고백서를 적었던 분들이 이 성경의 중요한 그림이 얼마나 중요한지를 분명히 보셨습니다. Their first question to be answered in the catechism is, 웨스트민스터 신앙 고백서의 1번 문제에 이렇게 물어보고 있습니다. what is the chief and highest end of man? 인간의 제일 되는 목적이 무엇입니까? 라고 묻고 있습니다. And drawing their answer from Scripture, they reply, 성경으로부터 질문을 찾아서 그 대답을 하고 있습니다. man's chief and highest end is to glorify God and fully to enjoy Him forever. 사람의 제일 되는 목적은 하나님을 영화롭게 하고 그를 영원히 즐거워하는 것이라고 말씀하고 있습니다. John Piper has written, 존 파이프 목사님께서 이렇게 적으셨습니다. when God exalts Himself, 하나님께서 당신을 영화롭게 하실 때에 He directs people to true and lasting joy. 하나님께서 당신을 영화롭게 하실 때 사람들로 하여금 그들이 최고의 사라지지 않는 영원한 기쁨으로 사람들을 인도하신다고 말씀하십니다. Psalm 16:11 says, in your presence there is fullness of joy. 시편 16장 11절에 말씀하시기를 주께서 생명의 길을 내게 보이시리니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다 라고 말씀하십니다. At your right hand are pleasures forevermore. 하나님의 오른편에 영원한 즐거움이 영원히 있다고 말씀하고 계십니다. But when we exalt ourselves, 우리가 우리 자신을 높이고 우리에게 영광을 돌릴 때에는 we are distracting people from what brings true and lasting joy. 우리가 우리 자신을 높일 때, 우리를 영화롭게 할 때는 다른 사람들이 이런 완전한 즐거움과 기쁨을 누리는 것으로부터 눈이 산만해지고 보지 못하게끔 방해하는 그런 역할을 하게 되는 것입니다. So for us to be loving, 우리가 다른 사람들을 사랑한다는 것은 we must exalt God. 우리가 먼저 하나님을 영화롭게 하여야 됩니다. And for God to be loving, 하나님께서 우리를 사랑하신다는 것은 He must exalt God. 하나님 스스로가 하나님을 영화롭게 하는 높이는 것이어야 합니다. Love is helping people toward God. 사랑하는 것은 사람들로 하여금 하나님을 영화롭게 하게끔 돕는 것이 사랑하는 것입니다. We do this by pointing to the greatness of God. 사랑하는 것은 우리가 사람들로 하여금 하나님이 얼마나 위대하신 것을 볼 수 있도록 이렇게 그들의 눈을 돌려주는 그것입니다. And God does this by pointing to the greatness of God. 하나님께서 우리를 사랑하실 때에는 하나님께서 우리의 눈을 돌려서 하나님이 얼마나 위대하시고 큰 분이신 것을 보게끔 하는 것이 우리를 사랑하시는 것입니다. One particular verse from Isaiah helps me remember the importance of this big picture. 이사야서에 나오는 한 구절이 저로 하여금 얼마나 이 부분이 중요한지를 깨닫게 하는 말씀이 있는데요. This unifying theme of Scripture. 성경 전체를 하나로 묶어주는 그 주제가 되는 것을 지적해주는 구절입니다. Isaiah 43:25 says, 이사야서 43장 25절을 말씀하십니다. 하나님께서 나는 나를 위하여 내 허물을 도말하는 자니 내 죄를 기억하지 아니하리라 라고 말씀합니다. I wonder if you knew before this morning 제가 잘 모르겠는데요. 오늘 아침에 이 자리에 나오시기 전에 혹시 아셨는지 모르셨는지 제가 잘 모르겠지만 that God forgave your sins
for his own sake and not for your sake. 하나님께서 우리의 죄를 사하셨습니다. 그 죄 사함이 우리를 위한 것이 아니라 하나님을 위한 것이라는 것을 여러분 혹시 아셨습니까? I must constantly remind myself that God forgave my sins for his own sake. 저는 저 자신에게 계속적으로 말을 하고 기억하게 합니다. 그 말이 무엇이냐면요. 하나님께서 나의 죄를 사하셨습니다. 그러나 그 죄 사함은 나를 위한 것이 아니라 하나님을 위한 것이 먼저 된다는 것입니다. Not for my sake. 나를 위한 것이 아닙니다. This helps me to be reminded why he forgave my sin. 그래서 그 질문을 하다 보면 그런데 왜 죄를 사하셨지라는 질문을 다시 That 하게 it's 됩니다. not for me, 나를 but 위한 for 것이 아니라면 himself, 하나님은 자신을 위한 것이라면 왜 죄를 for 사하셨습니까? his purposes. 하나님의 목적을 위하여서 죄를 사하신 것입니다. We don't have time this morning to look at the detail. 우리가 자세한 부분들을 볼 시간은 오늘 아침에 없습니다. The fullness of joy that accompanies our adoption into the household of God. 하나님의 자녀로서 양자로 삼음을 받은 것에 대한 것에 대해서 다 이야기를 나눌 수가 없습니다. We don't have time this morning to look at how sharing in the suffering of Christ 예수 그리스도의 고난에 동참한 것에 대해서 더 자세하게 살필 시간도 오늘 아침에는 없습니다. is part of life in the household of God. 하나님의 가정에 하나님의 자녀로서 살아가는 것에 대한 그것에 속해 있으면서 우리가 누리는 모든 것에 대해서 다 나눌 수 있는 시간은 없습니다. Or how loving each other and forgiving each other 우리가 어떻게 사랑하고 어떻게 서로를 용서해야 되는지 그리스도의 자녀로 하나님의 자녀로서 그에 대한 시간도 많지 않습니다. puts on display the glory of God and the gospel through us. 우리가 서로 사랑하고 우리가 서로를 용서하는 것은 우리가 서로 사랑하고 어떻게 용서하는 것은 우리가 하나님의 영광을 다른 사람들이 볼 수 있게끔 모두 볼 수 있게끔 드러내는 그런 행위가 됩니다. 그리고 복음이 우리를 통해서 보여지는 것이 우리가 서로 사랑하고 용서하는 것을 통하여서 보여지게 됩니다. But as we close, I would like to leave you with one small but important detail. 오늘 다 자세하게 살필 수 없지만 이 설교를 마치면서 제가 여러분들에게 한 가지 중요한 것은 지적하고 싶습니다. It's an important detail that we discover when we look at this big picture. 우리가 큰 그림을 성경의 큰 그림을 볼 때 이 한 가지를 자세한 부분인데 이 부분을 볼 수 있게 됩니다. If we look again at Genesis chapter 12 verses 1 through 3, 오늘 창세기 12장 1절에서 3절을 다시 한번 볼 때에 notice who is going to do all the action. 여러분 이 부분을 보시면서 누가 여기에서 행하고자 하는 모든 일들을 누가 하는 것인지 보시기 바랍니다. I'm not sure what it is in Korean, but in English, the phrase I will is repeated over and over. 영어로는 제가 내가 이루리라고 하는 I will이라는 말들이 계속 반복되고 있는데 한국말은 어떻게 되어 있는지 잘 모르신다고 하니까요. 저희들이 읽으면 되겠죠. Who will? 누가 한다고요? God will. 하나님께서 하신다고 말씀하십니다. So what is God's purpose for this family of Abraham? 아브라함의 가족을 아브라함의 가게를 이끌어내신 하나님의 목적이 그러면 무엇입니까? This household of God. 하나님의 믿음의 가게가 되죠. 아브라함을 이끌어내신 이유가 목적이 무엇입니까? It's for a living display of the good news. 이스라엘 아브라함을 이끌어내셔서 믿음의 조상을 만드시고 선민을 이루신 그 목적은 하나님의 영광을 세상 가운데 선포하기 위함이었습니다. A display of the fact that God has opened the way for restoration, participation in relationship with himself. 하나님께서 이스라엘을 아브라함을 이끌어내셔서 하나님의 백성으로 삼으신 것은 하나님의 선하심과 하나님께서 어떻게 인류를 회복시키실지 그 인류가 하나님의 나라에 어떻게 함께 동참할지 하나님과 어떤 관계를 이루고 살아갈지를 보여주기 위한 그것을 디스플레이하기 위한 것이라는 것입니다. Listen to how Paul describes God's purpose to the believers at Ephesus. 사도 바울이 에베소에 있는 성도들에게 이 목적에 대해서 설명하고 적고 있는 부분을 보도록 하겠습니다. 에베소서 2장 22절과 3장 19절의 말씀을 제가 읽도록 하겠습니다. 너희도 성령 안에서
하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. Do you want me to read the 3:19 also? Yes, please. 3:19. 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너에게 충만하게 하시기를 구하노라. It's no surprise that Peter tells the churches, 사도 바울이 아니고 사도 베드로가 교회에게 똑같은 말씀을 전하는 것은 놀라운 것이 아닙니다. we can read Peter 2:9. I don't have it. 베드로전서 2장 9절에서 말씀합니다. 너희는 하나님의 택한 민족이요 왕 같은 제사장이요 거룩한 나라라고 말씀하고 있습니다. 하나님께서 너가 나의 소유가 되게 하기 위해서 택하여 난 백성이라고 말씀하시면서 너희가 하나님의 어둠에서 빛으로 하나님의 놀라운 빛으로 인도하여 내어서 하나님의 영광의 뛰어나심을 선포하기 위해서 불러놓은 백성이라고 사도 베드로가 말씀하고 있습니다. You should become a Bible translator. I guess so, yes. Proclamation of the excellencies of God. 하나님의 뛰어나심, 놀라운 뛰어난 엑셀런한 거 있죠. 그것을 선포하기 위해서 불러낸 백성이 저희라는 것입니다. This sounds a lot like worship. 이 말을 들으니까 예배라는 생각이 들지 않습니까? But this is not a picture of Peter like a pastor. 그러나 이것은 베드로가 can you continue the sentence? Yeah, but this is not like a picture of Peter as a pastor proclaiming the excellencies to a congregation. 이 말씀은요 사도 베드로가 목사님 같이 앞에 서서 강단에서 하나님의 놀라우심과 뛰어나심을 여러분 선포하십시오라고 설교하는 장면이 아닙니다. This is a picture of the congregation, 이것은 예배드리는 회중들의 모습입니다. both gathered and scattered. 그리고 모여가지고 여기서 말씀을 듣고 흩어져서 이렇게 살아가는 그 모습을 말씀합니다. 7 days a week proclaiming the excellencies of God. 하나님의 위대하심을 이곳에 듣고만 있는 것이 아니라 바깥으로 흩어져서 우리의 삶 가운데 선포하는 것을 말씀하는 것입니다. And particularly among the non-Jewish Gentile nations. 유대인들이 모여서 예배하고 흩어져서 그들이 살고 있는 세상 가운데서 이방인들 가운데 유대인들이 아닌 이방인들 가운데 흩어져서 하나님의 위대하심을 선포하는 것을 말하고 있는 것입니다. God will bless all of the nations through the family of Abraham. 아브라함의 후손들을 통하여서 하나님은 온 열방을 축복하실 것입니다. And Paul is very clear when he writes to the Galatians in chapter 3 verse 29. 사도 바울은 이것을 분명히 말씀하고 있습니다. 갈라디아서 3장 29절에서 이렇게 말씀합니다. 너희가 그리스도의 것이면 곧 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이을 자니라라고 말씀하고 있습니다. Why is this statement so important? 이 말씀이 이렇게 중요한 이유는 무엇입니까? Earlier in the same letter, chapter 3 verses 13 through 14, Paul writes, 갈라디아서 3장 이전 벌스에서 9절에서 이렇게 말씀하고 있습니다. 13절과 14절에서 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 하였음이라. 이러므로 그리스도 예수 안에서 아브라함의 복이 이방인에게 미치게 하고 또 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받게 하려 함이라라고 말씀하셨습니다. Again, so that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles. 다시 말씀드립니다. 그리스도 예수 안에서 아브라함에게 약속됐던 그 축복, 열방에게 전해지는 그 복이 아브라함의 가기를 통하여서 올 것입니다. 이방인에게 전해질 것입니다. The big picture of God's purpose is God. 하나님이 말씀하시는 하나님 말씀 속에서 하나님의 이야기의 큰 그림의 주제는 무엇이라고 그럽니까? 하나님입니다. God putting His glory on display through you. 하나님은 하나님의 영광을 온 세계 만민이 볼 수 있게끔 어떻게 보여주십니까? 우리를 통해서, 우리 속에서
하나님의 영광을 보여주시는 것이 하나님이 하시는 일이십니다. And through you to every tribe, every tongue, every people, every nation. 우리를 통하여서 열방이, 모든 방언이, 모든 민족이, 모든 백성들이 하나님의 영광을 보게 되는 것이 하나님의 목적이십니다. As you read and hear the details of Scripture, 여러분이 성경을 읽으면서 성경의 자세한 부분까지 읽으실 때에 I hope you now will easily see the big picture as well. 여러분들이 그 자세한 부분만 보는 것이 아니라 성경이 가지고 있는 큰 그림, 하나님의 영광의 그림을 보실 수 있을 것입니다. It's everywhere. 성경 속을 바라보시면 그것은 모든 어느 부분에서나 여러분이 볼 수 있습니다. Is God revealing His glory to the nations through you? 하나님께서 하나님의 영광을 여러분들을 통하여서 온 열방에 보이시고 계십니까? Are you finding your joy in Him? 여러분들의 기쁨을 넘치는 기쁨을 하나님 안에서 누리고 찾고 What is 계십니까? your role when your pastor reminds you of UUPGs? 여러분, 우리 목사님께서 미전도, 미교회 지역 전도에 대해서 이야기하실 때 그 속에서 여러분의 역할이 무엇인지 보시고 찾고 계십니까? What is your part among the unengaged, unreached people groups? 여러분들이 가지고 있는 역할, 미전도, 미교회 종족들을 우리가 전도할 때 우리가 가지고 있는 역할은 무엇입니까? 보고 계십니까? What is your part in God's purpose of proclaiming His excellencies? 하나님의 영광스러움을 선포하는 그 일에서 여러분들이 우리가 가지고 있는 그 역할은 그 부분은 무엇입니까? Among people who are culturally different, 문화가 다른 그런 사람들 속에서 우리가 가지고 있는 역할은 무엇입니까? who have never experienced the blessing of the gospel, 복된 그 복음의 소식을 전혀 들어보지도 경험해보지도 못한 사람들 가운데서 우리가 가지고 있는 해야 되는 역할은 무엇입니까? the blessing of forgiveness and adoption and joy in Christ. 예수 그리스도 안에서 우리가 하나님의 양자됨을 누리는 것과 하나님의 죄사함을 누리는 것과 하나님을 그 기쁨, 하나님을 아는 그 기쁨을 누리는 것을 보여주는 그것에서 우리는 어떤 역할을 가지고 있습니까? I hope you don't have to wear trifocals. 여러분들이 저와는 다르게 이 삼중 초점 안경을 끼지 않을 수 있기를 제가 바랍니다. But if you do, 여러분이 만약 끼게 되시면요, and when you read the details through the bottom part, 여러분들이 밑에 있는 그 렌즈를 통하여서 이 자세한 글들을 읽거나 이렇게 하실 때예요. I hope you will see the connection to the top and the big picture. 여러분들이 여기만 보는 것이 아니라 이 메뉴에 있는 렌즈를 통해서는 큰 그림을 볼 수 있다는 것을 기억하시면서 그것을 커넥션을 하실 수 있으면 좋겠습니다. That God did not forgive your sins for your sake. 하나님께서 우리의 죄를 용서하신 것은 좋지만 그 용서하신 것이 우리만을 위해서 하신 것이 아니라는 것을 기억하십시오. That He forgave your sins for His sake. 여러분의 죄를 용서하심으로써 하나님의 목적을 이루시는 하나님을 위하여서 용서하셨다는 것을 기억하십시오. To bring you into His glory. 여러분들을 하나님의 영광 속으로 인도하셔서 So that the rest of creation can see His glory. 하나님의 피조의 온 세계가 피조 세계가 하나님의 영광을 볼 수 있게끔 하기 위하여서 그 일을 하셨다는 것입니다. That's definitely an act of God. 하나님이 하신 일이십니다. I don't know about you, 여러분들은 잘 모르겠습니다만은 but I know for me it seems impossible. 저를 바라볼 때 저는 그 일이 불가능하다는 것을 저는 압니다. So why is God's word to Abraham so important? 그렇다면 하나님께서 아브라함에게 주신 그 말씀이 왜 그렇게 중요합니까? I will. 하나님께서 내가 이루겠나라고 하신 하나님께서 하시겠다고 한 그 말씀 때문에 중요한 것입니다. He didn't say to Abraham, if you will, I will. 하나님께서 이렇게 말씀하지 않았습니다. 아브라함, 네가 순종하고 가면 내가 이 일을 이루겠다고 말씀하지 않으셨습니다. He said, I will. 하나님께서 내가 하겠노라고 말씀하셨습니다. And if you are Christ's, you are part of Abraham's family.
여러분이 그리스도 안에 계시면 여러분도 아브라함의 자손이십니다. Not for your blessing, 여러분 자신만의 복을 위하여서가 아니라 not for your blessing only, 여러분의 자신만의 복을 위해서가 아니라고 제가 벌써 말씀했습니다. 여러분만 복을만을 위하여서가 아니라 but for the blessing of the nations. 모든 열방의 복된 축복을 위하여서라는 것입니다. May God bless you, 하나님께서 여러분을 복되게 하시기를 간절히 바랍니다. that His glory might be displayed through you. 여러분을 통하여서 하나님의 영광이 크게 선포되시기를 간절히 바랍니다. Amen. 내가 아노라 너의 마음을 나를 향한 너의 사랑을 두려워 말라 낭망치 말라 내가 너를 결코 놓지 않으리 나의 손을 붙잡고 다시 일어나 우리 함께 십자가로 걸어가자 너와 맺은 그 언약 잊지 않으리 나는 너의 여호와 너의 하나님 나의 손을 붙잡고 다시 일어나 우리 함께 십자가로 걸어가자 너와 맺은 그 언약 잊지 않으리 나는 너의 너의 하나님 나는 너의 여호와 너의 하나님 광고 요청이 있어서 한 가지 광고를 드립니다. 여름 성경학고 BBS가 6월 11일부터 15일까지 진행되는데요. 이를 위해서 준비하는 이 준비 모임이 평일 화요일부터 금요일까지 오전 9시부터 12시까지 있다고 합니다. 시간 되시거나 관심 있으신 분들은 오셔서 협력해 주시면 감사하겠습니다. 기도하겠습니다. 살아계신 아버지 하나님, 이 시간 주 앞에 예배를 드리며 정성을 들여 주님께 예물을 올려드립니다. 주님이 주신 각자의 자리에서 수고하고 땀 흘려 모은 예물을 구별하여 드리고